नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आपण माने जानती जे आमर वास्तुशास्त्र रे मयूर पंखर केते अधिक महत्व रहिछि एवं एही मयूर पंख प्रभु श्री कृष्णकर मध्य अत्यंत प्रिय अटे। वास्तुशास्त्र अनुसार मयूर पंख घरे रहिबा अत्यंत शुभ होइथाए। मयूर पंख को आपण जेउ जगारे रखिबे मयूर पंख सेही जगार समस्त नकारात्मक शक्ति को नष्ट करि देइथाए। मयूर पंख को वास्तुशास्त्र रे सुख समृद्धिर प्रतीक बोली माना जाइथाए। मयूर पंखर चमत्कारी शक्ति गृहर वास्तुदोष को दूर करिबारे सहायक होइथाए। मात्र एही मयूर पंख को घरे रखिबार किछि नियम रहिछि। आपण जेतेबेले निज गृहरे मयूर पंख रखुछंती सेतेबेले एही नियम गुड़िकर पालन करिबा उचित। एही नियम गुड़िकर पालन करिबा द्वारा ही आपणको एहार शुभ फल प्राप्त होइथाए। गृहरे मयूर पंख को रखिबारे वास्तुशास्त्र रे एहार सठिक दिग एवं स्थान विषय रे वर्णना करा जाइछि। जदि आपण एही मयूर पंख को तार सठिक दिग एवं सठिक स्थान रे रखंती तेबे आपणको एहार सकारात्मक प्रभाव देखिबाकू मिलिथाए। आपणको गृहरे मयूर पंख रखिबा द्वारा आपणको अनेक प्रकारर लाभ प्राप्त होइथाए। मात्र सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एहा धन को अधिक भावरे आकर्षित करिथाए। जदि आपणको घरे जेते रोजगार कले भी अभाव हेउछि आपणको गृहरे सबुबेले धनर अभाव देखा जाउछि आपण ऋण करज भाररे बुड़ी रहिचंती एवं अनेक प्रकारर आर्थिक समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे आपण निज गृहरे मयूर पंख रखिबा उचित एवं ताकू तार सठिक स्थान एवं सठिक दिगरे रखंतु। एहा निश्चित भावरे आपणक धन वृद्धि रे सहायक हेबो एवं आपण निजर समस्त आर्थिक समस्या ठारू मुक्ति पाई परिबे। आपण निज गृहरे केतोटी मयूर पंख रखिबा उचित ताहा मध्य वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि। तेबे आसंतु जानिनेबा एही मयूर पंख सह जड़ित वास्तुशास्त्र रे लिखित नियम गुड़िक विषय रे। सेथिपई सांग माने आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु जानिबा मयूर पंखर धार्मिक गुरुत्व विषय रे। आमर प्राचीन शास्त्र गुड़िकरे मयूर पंखर एते अधिक महत्व काहेकि रहिछि। आमर प्राचीन ग्रंथ अनुसार मयूर पंख को एक चमत्कारी जंत्र भावरे माना जाइथाए। मयूर पंख को तांत्रिक क्रिया रे मध्य प्रयोग करा जाइथाए। तांत्रिक क्रिया रे एहार प्रयोग करी समोहन शत्रुनाश एवं नकारात्मक शक्ति गुड़ी को मध्य नष्ट करा जाइथाए। ज्योतिष विद्या रे मध्य मयूर पंखर प्रयोग करा जाइथाए। ज्योतिष शास्त्र रे एही मयूर पंख सहित जड़ित अनेक तथ्य एवं अनेक उपाय एवं नियम उल्लेख करा जाइछि। आयुर्वेद रे मध्य अनेक रोगर समाधान पई एही मयूर पंखरु व्यवहार करा जाइथाए। मयूर पंख आम गृहर समस्त नकारात्मक शक्ति को दूर करिथाए, धन को आकर्षित करिथाए एवं आउ गोटिए गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि गृहरे मयूर पंख रखिबा द्वारा गृह को कौनसी विषधर जंतु मध्य प्रवेश करि नथांती। सेथिपई पूर्व काल रे जेउ लोक माने वन जंगल रे रहुथिले सेमाने निज गृहरे मयूर पंख रखुथिले। पक्षी शास्त्र रे मयूर सह जड़ित एक कथार वर्णना करा जाइछि। प्राचीन काल रे संध्या नामक एक असुर थिला। से अत्यंत शक्तिशाली एवं तपस्वी थिला।
ସେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲା। ସେହି ଅସୁରଟି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଦୀ ବନାଇ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଅସୁରକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ମୟୂରର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମୟୂରର ପଙ୍ଖରେ ବିରାଜମାନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୟୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୟୂରଟି ବିଶାଳକାୟ ଆକାର ଧାରଣ କରି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅସୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅସୁରର ବଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମୟୂରର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂଜନୀୟ ହେବାର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ମୟୂରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଥାଏ ସେଠାରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୟୂରର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ବିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ମୟୂର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏପରି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୟୂର ସହିତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ କାରଣ ମୟୂର ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ବଂଶୀ ସହିତ ଏକାଠି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଗୃହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିନଥାଉ। ତେବେ ଏପରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କମାଇ ଦେଇପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାର କରିଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ଜୋର ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ବାହାରିଯିବ
ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖକୁ ନିଜ ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଠି ପାଖକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଖରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭ ଲାଭ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କର ପଛପଟରେ ଦରିଦ୍ରତା ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 3ଟି ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାସ୍ତୁଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କୁଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ମୟୂରପଙ୍ଖ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ଗୃହର ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନଜରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର କୁନଜର ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ନଜର ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନଜର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି ଅଥବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୟୂରପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଏହି ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ନିଜର ପୁସ୍ତକରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ବନି ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୟୂରପଙ୍ଖ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ସିନ୍ଦୂର ନେଇ ଏକ ମୟୂରପଙ୍ଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ନ ଗାଧୋଇ ସେହି ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଭୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନୋବାଞ୍ଛା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ,
କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଥବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆଲମିରାରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଜରୀରେ ଆପଣ ଏହି ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଜରୀକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାର ମୁହଁ ଯେପରିକି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ ପୂଜା କରି ସେହି ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମୟୂରପଙ୍ଖକୁ ନେଇ କିଛି ଉପାୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।